नमस्कार दर्शक बंधु मु लवंग नानी स्वागत करुच्ची पुणी आपण मानकु आसंतु सुनिबा मो कहानी आग को कौन अच्छी मो घरे थाए आम घर पाखरे मो मौसा ससुरंकर घर मौसा ससुर मो ससुर को लेकिरी आम घर को दिने सकाळु 9-10टा बेलू जाइए मु घरे काम करुची हेले मते पचारे झुओ तो बापा कड़े मु कहली बापा कड़ा बाहर को जाइए बापा घरे नहांती कहले हाँ आमे जाऊचु तो बापा आसिले आमे भेट हबू मु कहली हाँ ठीक अच्छे तापर से माने ससुर को लेकिरी मौसा ससुर आसिले आसिला परे आसिकिरी कहिथिबे घरे तो से माने तांकर आम ससुरंकर दादा अछंती बड़ीखिर रे तांको पुअर बाघर हेउथिला से माने सेही बाघर रे समस्ते से बाघर को जाइथिले बड़ ननद भणजा भाणीजी सासू ससुर आको पुओ सब मिसिकी से बाघर को से माने जाइथिले ताले मौसा मौसा ससुर जी कहले कि चले जीवु गोटे झी अच्छी तो पुओ तो माने बड़ हो गलानी बाघर है परिका चल जीवु झीटा देखू जदि मन को है तुम बाघर कर और जदि आसीचु ताले बाघर करके जीव तम ससुर आसिकी देखिकी गले सासू जाइए कहले सासू ननद से आउ थे पुणी आसिले बड़ ननद आसिले भणजा भाणीजी सासू सान ननद समस्ते मिसिकी आसिले देखिया से देखिकी गले से देखिकी गला परे बापा कहले मो पाखे तो पैसा नहीं आबे बाघर करिया को तमें तो एते दूर रहीच आमे देखिनु कि जानिनु लवंगर तो माँ नहीं एते बाट जीव केमती जाइकी रहिबो तो आम ससुर कहले मान मो मौसा ससुर भी कहले ससुर भी कहले कि मु रेलवे चाकरी करुची मुझे घर तैयारी करी भड़ा देइची मोर दुकान अच्छी मोर गोटे पुओ किसी असुविधा नहीं घरे खाली रोसई कर एमती कहले बापा कहले मो पाखे तो पैसा पत्र नहीं जदि गोटे भल प्रस्ताव आसी तो जदि बाहर है भल जाइए कहले कहले हूँ देख जदि तुम मन को गला बापा कहले जदि मन को जीव ताले मो पाखे तो गोटे टंका पैसा किसी ना कि यौतुक देवी जदि पसंद हम तो खाली झुआटा को तो नहीं पार ससुर कहले कि नहीं आमर जिनस पत्र किसी दरकार नहीं आमर तो बहुत किसी अच्छी नहीं आम जिनस पत्र नहीं कौन कर एमती कहीकि ससुर कहले तापर से माने देखिकी गले मन को गला पुओ को पठेले पुओ भी आसिले से भी देखिकी गले तो सांगर पसंद है कि हाँ आम बाघर करके जीवु हेले ससुर जे दादा पुओ बाघर को छुट्टी की जी दिन नहीं आसी कहले तो कहले कि ससुर कहले जे बाघर जिते बड़े मोर भाईर सर से समय मो पुअर बाघर करके पलैबी आउ 3 दिन छुट्टी मो पाखे रहा तो मो पाखे आ बेसी छुट्टी नहीं से 3 दिन भितर बाघर सरिले आम राउरकेला पलैबू
ତ ତାଙ୍କ ଦାଦା ପୁଅର ବାହାଘର ଯୋଉ ଦିନ ହେଲା ତ ତା ପରଦିନ ଆମର ବାହାଘର ହବ ବୋଲି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଲା। ତାଙ୍କର ସୋମବାର ବାହାଘର ହେଲା ତ ଆମର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବାହାଘର ହେଲା। ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ତ ସରିଗଲା, ବାହାରିଲେ ଯେ ଆମର ତ ଛୁଟି ସରିଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ରାଉରକେଲା ଯିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ଆମ ଗାଁର ଆମର ଖୁଡ଼ି କି ଚାଚୀ, ଆମ ଗାଁରେ ଯିଏ ବି ଆଖପାଖରେ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଦେଖ ତା ଲବଙ୍ଗର ତ ମା ନାହିଁ, ଛୋଟ ବେଳୁ ତା ମା ମରିଯାଇଛି, ସିଏ ତା ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା, ମାନେ ଯାହା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ରୋଷେଇ ପତ୍ର କରିକିରି ଆଉ ସେମିତି ଖାଇକିରି ଚଳୁଥିଲେ। ହେଲେ ରୋଷେଇବାସ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ଆସେନି, କି ଘର କାମ କରିବ ହେଇପାରେ, ଘର କାମ ବି ତାର ଭୁଲ ହବ, ତ ତମେ ତାକୁ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦବ। ଯଦି ଏତେ ଦୂରକୁ ନେଇକିରି ଯିବ ତ ତୁମେ ତାକୁ ଟିକେ କାମ ଶିଖେଇ ଦବ, ମାନେ ତା ମା ହିସାବରେ ଶିଖେଇବ, ଶାଶୁ ନ ହେଇ ମା ହବ, ତାକୁ ଶିଖେଇ ଦବ। ଶିଖେଇଲେ ସେ ସବୁ କାମ କରିବ। ଆଉ କିଏ ତାକୁ ଶିଖେଇବ, ତାର ତ ମା ନଥିଲା, ଆଉ ଖେଳି ବୁଲିକିରି କାମ ଧନ୍ଦା କରିକିରି ବାପ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା, ଟିକେ ଶିଖାଶିଖି କରିଦବ। ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ ହଁ, ଶାଶୁ ତ କିଛି କହିଲେନି। ତ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ ହଁ ତମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ମାସକ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତମ ଝିଅ ଆସିବ ବୁଲିବାକୁ, ସେତେବେଳେ ତମ ଝିଅକୁ ତମେ ପଚାରିବ ସେ ସୁନା ଗହଣା କେମିତି ପିନ୍ଧୁଛି, ଆଉ କେତେ ଭଲରେ ରହୁଛି, କେମିତି ରହୁଛି, ତମେ ତମ ସେଇ ଝିଅ ଠାରୁ ସବୁ ବୁଝି ନେବ। ଆଉ ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ, ଏମିତି କହିକିରି ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ। ଶାଶୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଜବାବ ଦେଲେନି। ହେଲେ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଢ଼ୀମା ଥିଲେ, ଖୁଡ଼ି ମାଉସୀ ଯିଏ ବି ଆମର ସବୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ମୋତେ କି ଲବଙ୍ଗ ତୁ ତ ଛୋଟବେଳୁ ମା ମରିଗଲା, ତୁ ବହୁତ ବାପ ସାଙ୍ଗରେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଯେହେତୁ ଏତେ ଦୂରରେ ତୋର ବାହାଘର ହେଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ପୁଅ, ଆଉ ତ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ତତେ ଭଲରେ ରଖିବେ। ଯାହା ହଉ ବାପ ଘରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଶାଶୁ ଘରେ ତୁ ଭଲରେ ରହିବୁ। ଯାହା ଯୋଉଦିନ ଆସିବୁ ବୁଲିବାକୁ ସେଇଦିନ ଆମେ ତତେ ଟିକେ ଦେଖିବୁ। ସେମାନେ ଏମିତି କହିଲେ। ଛୋଟବେଳେ ଏତେ ଦୁଃଖ, ଭଗବାନ ତୋ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଯା ଶାଶୁ ଘରେ ଭଲରେ ଚଳିବୁ, ମନ ଦେଇ କାମ କରିବୁ କହିଲେ। ତାପରେ ମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ହେରିକା ସବୁ ଟିକେଟ କାଟିଲେ। ଟିକେଟ କାଟିଲା ପରେ ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ରାଉରକେଲା ଆସିଲୁ। ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମୋ ସାନ ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ। ରାଉରକେଲା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମାମୁଁ ଆସିଥିଲେ 2 ଦିନ ରହିଲେ, ତାପରେ ଗାଁକୁ ପଳେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡାରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଗାଁରୁ ଆସିଲୁ, ମାନେ ଯୋଉଠି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ବସ୍ତି ଜାଗାଟା ଅଛି, ମାନେ ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବିହାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ବଙ୍ଗାଳୀ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି। କିଏ ବିଜନେସ୍ କରିକି ଚଳୁଛି, ମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର କରିକି ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁର ବି ସେଇଠି ଘର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଁର ନାଁଟା ହେଉଛି ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା। କିନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ରାଉରକେଲା ସହର,
କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଆମ ଶ୍ୱଶୁର କରିଛନ୍ତି ଘର। ହେଲେ ଆମେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି ଯୋଉ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ଘର ଦେଖି ମତେ ଟୋଟାଲ ମାନେ ନୂଆ ଲାଗିଲା। ସେଠି ନା ମାନେ ଛଣରେ ଘର, ନା ସିଟ ଘର, ନା ଛାତ ଘର, ନା ସିଏ ଏପଟରେ ମାନେ ଘର ଗୁଡା ଏକଦମ ନୂଆ ଘର, ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ପୁରା ନୂଆ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମାନେ ମାଟିରେ ଖପର ଘର, ସେ ଖପରଟା ଗୋଟେ ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଘର ଗୁରା ପୁରା ଖପରରେ ତିଆରି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗିଲାସଟାକୁ ଅଧା ଅଧା କଲେ ଯେମିତି 2 ଫାଳ ହବ, ତ ଗୋଟେ ଫାଳ ଖପରର ତାର ଦେଖିବାକୁ ସେମିତି ସେଇଥିରେ ସବୁ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି। ପୁରା ବସ୍ତିଟା ଟୋଟାଲ ବସ୍ତିଟା ସେମିତି ହିଁ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କର। ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖି ରହିଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଛୋଟରୁ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲି, ହେଲେ ଏମିତି ଘର ତ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି। ଦେଖିଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ସେଇଟା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଯାହା ବି ଘର ହେଇଛି ଆଇଛୁ, ଆଉ କଣ ରହିବୁ ତ ସେ ଘରେ। ରହିଲୁ। କୋଇଲା ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ। କୋଇଲା ଚୁଲାରେ ତ ଆମେ ଆଗରୁ କରିନୁ, ଗାଁରେ ଥିଲୁ ମାନେ କାଠ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା। ହେଲେ କୋଇଲା ଚୁଲାର ରୋଷେଇ ଜଳେଇ ଆସେନି, ରୋଷେଇ କରିବା ତ ଦୂରର ଥାଉ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଳେଇଲି, ସେ ସାନ ନଣନ୍ଦ ଟିକେ ଜଳେଇକିରି ମତେ ଦିନେ କହିଦେଲା କି ଏମିତି ଜଳେଇବ, ଏମିତି ଜଳେଇଲେ ଚୁଲାଟା ଜଳିବ। କହିଦେଲା ବେଳେ ମୁଁ ଚୁଲାଟା ଜଳେଇଲି। ତାପରେ ଚୁଲା ଜଳେଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କୋଇଲା ଦେଇ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ସେ ନିଆଁ ଟା ଜଳିବା କେତେ ସମୟ ଜଳିଲା ପରେ ଆଉ କୋଇଲା ଦବାକୁ ପଡେ, ସେ କଥା ବି ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। ହେଲେ କେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଚୁଲାଟା ମୋର ଲିଭି ଯାଉଛି। ତ ଯଦି ମତେ କେହି ଟିକେ ମନେ ପକେଇଦେଲେ କି କୋଇଲା ଦିଟା ଦେ, ନା ଚୁଲାଟା ଲିଭିଯିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରୁ କୋଇଲାଟା ଦିଏ। ତାପରେ ଏମିତି କରିକି ରୋଷେଇ କରେ। କେବେ ଅଧା ରୋଷେଇ କରିଥାଏ ଚୁଲା ଲିଭିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଆଉ କେହି ତା ଚୁଲାର ଆଇଡିଆଟା ଆଉ ମତେ କିଏ ଦଉନାହାନ୍ତି। କିଏ ଚୁଲାଟା ଏମିତି ଜଳେଇବ, ଏତିକି ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଆଉ କୋଇଲା ପକେଇବ, ହେଲେ ନିଆଁଟା ରହିବ କି ରୋଷେଇ ପୁରା କରିପାରିବୁ, କିଛି ଆଉ ମତେ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଭାବିକି ରାନ୍ଧୁଛି, ଭାତ ହେଇସାରିଲା ବେଳୁ, ଡାଲି ବସାଇଲା ବେଳୁ ନିଆଁ ଲିଭି ଯାଉଛି। ତାପରେ କାଠ ପକା ଇଏ ପକା ଏମିତି କରିକିରି ରୋଷେଇଟା ହୁଏ। ତାପରେ ଏମିତି କରିକିରି ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ଗାଁରୁ ଯୋଉ ରନ୍ଧାଟା ଶିଖିଥିଲି, ସେଇଆକୁ ସେଇ ରୋଷେଇ ମୁଁ କଲି। ସେମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଠିକାର ମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତରକାରୀ କେମିତି ହୁଏ, କେମିତି ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ମତେ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ସେମାନେ କହିଲେନି। କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ କଣ ରୋଷେଇ ଆଙ୍କର ହୁଏ ଆଉ କେମିତି ହୁଏ। ତ କିଛି କେହି କହିଲେନି। ମତେ ଯାହାଟା ଆସିଲା ମୁଁ ସେଇଆକୁ ରୋଷେଇ କଲି। କିନ୍ତୁ ଆସିଛି ବୋଲି ମତେ ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ମତେ କିଛି କହିଲେନି। ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ହେଲା କି ଲୁଣିଆ ହେଲା କି ଅଲଣା ହେଲା, ମତେ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ଆଜି ଏତିକି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗେ ତାହା ବି ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ରହିଲି। ଆସନ୍ତା ଏପିସୋଡରେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି।